collaboration with KSO Department of Sociology, and today is the 5th day, and we have Dr. Manjula R amongst us for rendering a session on descriptive research as well as exploratory research. And she is also going to conduct a session in the second half on how to conduct literature review on social science area especially. At this outset, on behalf of the organizing team as well as KSOU and Department of Sociology and my co-participants, I warmly welcome you, ma'am, to this session. Before the session starts, I would like to introduce ma'am to each one of you. Dr. R. Manjula ma'am did her master's in economics from Colombo University and PhD. That's fine, I'll just keep it down. Dr. Manjula had been designated as Research Officer at the Center for Decentralization and Development, ISEC Bangalore, from 2011 to 2018. Since August 2018, Dr. Manjula ma'am is working as Assistant Professor at Center for Decentralization and Development, ISEC Bangalore. Dr. Manjula is actively keeping herself engaged in research, which is evident from her past research work. She has contributed in the areas in a diverse field like lockdown, distress and government response, maybe Swachh Bharat, Vision in India and so forth. To support this, she has also published many articles in national and international journals. She has also co-authored many books and high-quality articles are published in edited books. Ma'am has also published various articles in leading newspapers like Hindu and Deccan Herald. She has contributed her work in many working papers. Some of her works are part of policy making in state and national level. Dr. Manjula is a recipient of Young Researcher Award from National Cooperative Union of India, New Delhi. Her paper published in Oxford Development Studies has been awarded Sanjay Lal Prize for Best Paper. Dr. Manjula was an academic visitor, University of Oxford, UK in 2011 and University Scholar of Institute of Economic Research in Tokyo in 2019. She has received various articles or she has reviewed many articles in national as well as international journals of review. Actually, when this biodata was given to me, I thought I'll be introducing one of the senior most faculties in the fraternity, but I'm really very happy to introduce a very young researcher, and we will look forward to many new aspects to learn in this session, ma'am. And welcome again on behalf of everyone. Over to you. Thank you. Thank you for the opportunity of introducing you. Thank you so much. Thank you. So if hand mic works, then I may like to use that one. Okay. Yeah. Good afternoon to all of you. And so thanks a lot for that generous introduction. I'm sorry I might have disappointed you by looking too young. Okay, so I can speak both Kannada and English, but for some technical words I prefer to talk in English, okay. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ನೋ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಕನ್ನಡ? Yourself? Partially, okay, sure. Okay. ಹೌದೌದೌದು. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ,
And so today our first lecture will be on the explorative research and descriptive research in social science. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇ ಬಿ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಶೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ವೇರಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ PhD ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚ್? ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ನೀವೇನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ or answering a problem, searching a new solution or something new things. ಆಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Okay, so gaining new knowledge from the existing knowledge or from totally a different thing. Okay, that's it. Okay, maybe. Okay, you're all right, I'm not denying anything, but then my definition will be a bit of this way. Okay, so it means that a systematic investigation by collecting. Okay, by collecting I mean to say you can either rely on a secondary source data or a primary data, whatever the data, by collecting, by analyzing and interpreting the information. Okay, ಸೊ ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 50 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಹುಡುಗರ್ದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯಾವ ಸೆಷನ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಸೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೆಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ you have to do. Finally you have to interpret that information, right? So from the available data or in new data, so already existing data what we have, like secondary data we have NSSO or a census data or other different kinds of surveys, we can rely on that data or we can go for a new primary data. Okay, through that we do a systematic investigation and that is what we would call it as a research anta. Okay, ನಿಮ್ದೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ವಾ? ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಏನೋ ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. You will cover in the synopsis. Yeah. Collection of information, then analysis, then interpretation. Finally, we will provide our conclusion, suggestion and conclusion. Yeah, so synopsis basically kind of abstract from the overall research, right? Whether you synopsis adra ಮಾಡಿ ಅಥವಾ full length research ಮಾಡಿ, you have to be following the same set of rules, right? Okay, so ನೀವು ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಆದರೂ ಬೇಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪಳೆ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು the same procedure we have to do, ಅಲ್ವಾ? So that's how one has to take it. Okay, so now ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ರಿಸರ್ಚ್? PhD-ಗೋಸ್ಕರ ಹೌದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ PhD ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎ ರಿಸರ್ಚ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, good. Okay, okay. Anything else? Huh? Okay, new to the contribution to society. Okay, sure. So you're all very close at. Okay. So basically to understand the situation, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ
ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಲೈಕ್ 10%, 20%, 30%, 40% ಅಂತ ಆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದಟ್ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ. ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾಗ ಆವಾಗ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಕಂಬ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾರೋ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಸೆಸ್. ಮೇ ಬಿ 1% or 2% ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸಮ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಲ್ಡರ್. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯನ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ನೋ, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so now you have 4 W ಏನಂತ, ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ? ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದು ವೈ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನೋ ನಾವು ಕ್ವಶನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಜಿಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೊಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಡಿ PhD ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್, ದೆನ್ ವೇರ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಮೈ lecture today will be focusing on this aspects. Okay, the exploratory and then the descriptive research, that what I am going to talk is related to more on how you are going to do your research. So there are some ways, but this is a way that I am sharing with you, and then you can see whether that fits into your scheme of things. Okay, ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್?
ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಏನೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ICSR ಇಂದ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್? So review of literature, objectives are? Okay. Language problem, andre? Okay. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಏನೂ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸೇ ನನಗೆ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಓಕೆ. Okay, so I don't believe in saying some shouting or something. So please, if you cooperate, then I can able to deliver. That's all it is. Okay. So ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಲೋಕಲಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದು ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸೊ ದ ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು certainly. So ಆ ಥರ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟ್ರೂ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ನೀವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀವು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರಿಫೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ದಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಏನು ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆದರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಪನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನಲೈಸೇಷನ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸ್ಕೋಪ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನೇರೇ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? No, methodology and the research design, you will plan your thing. ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 10 ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ,
ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ questionnaire or a kind of just a free flowing questionnaires, everything can be there, okay. So that's the next stage that one would be covering about it, okay. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕೊಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜೋಕ್ ಐ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು 2-3 ಜೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಅದೇ ಜೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಒಂದು ಜೋಕ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ ಫಸ್ಟೇ? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಜೋಕ್ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇವ್ರು 10 ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು, ಒಬ್ಬ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಒಬ್ಬರು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು. ಇವ್ರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಬರಲದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಗ್ತಾರವ್ರೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಅವಾಗಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬರೀ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಭಾಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ನಾವು ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾವು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಗಿಡ ನೆಡೋ ಕೆಲಸ, ಅವನದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ. ಆ ಗಿಡ ಇಡೋನಿದಾನಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ನಾನು ಮಣ್ಣು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇವರೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಇಡೋ ಥರ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಡೋ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಜೋಕ್ ನೆನ್ಪು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದಿದ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬೋರಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಕೋಡಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. Yeah, correct. So arranging in a systematic order or making in a kind of order to retrieve that for an analysis ಅಥವಾ coding in a particular way ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ SPSS, SPSS ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. SPSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ ಹಾಕೋಂತ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ automatic generated, a program driven or a code driven, like that, okay. So that's a kind of, in order to do that you need to have a data coding, okay. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ you can do the analysis. That's a kind of next stage one would look at it, okay. The next, after you do the data coding, you will do the analysis. That's where you will analyze your data. So ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ you will start the analysis, right. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಗುಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಏನು ತೋರಿಸೋದು, ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, the finally will come up with a conclusion and the policy suggestions, okay. So these are the different stages in which we do the general research will happen, okay. So iವಾಗ ನಾವೇನು exploratory and descriptive research ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ, so something will be coming in
this place. Okay, that's where we will be adapting this kind of methods there. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಂತ ಒಂಚೂರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಹೌ ಆಫನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್. But even then, if you look at the literature, there are some kind of reference to this explorative research. Okay, for example, you see this, there is a kind of Barney Glasser and then Anselm Struss says that this was originally traced with the discovery of a grounded theory. Okay, that's a grounded theory we find in some sociology, qualitative data kind of collection that comes in there. But however, some people disagree that ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲ, ಈವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ತಿ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ authored paper which appeared in American Journal of Sociology. There they have used a phrase like exploratory study anta. And there are several studies that have come in, some famous known studies, and you all sociologists would be knowing about Robert Martin. Okay, he's a like father of the modern sociology one would call. So like that, those times, and then most of these studies are done in the Columbia universities in the USA. So alli idena ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಜನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ, ಅಥವಾ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಸಗಳನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ what exactly is going on. So what is going on with this explorative research. Okay, so ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟಿಪಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ PhD, ಎಷ್ಟು ಜನ PhD ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ PhD ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಆಯಿತು, ಆಗಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಿರೋರು ಒಂದು 5-6 ಜನನ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿಸ್, ಗೋ ಟು ಎ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಗೋ ಟು ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ the research and then to come up with a specific focal point of your research anta helbodu idana. Okay, so basically it means that to obtain a clarity on the exact nature of the problem to be solved. So explorative research nimge ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ನೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ,
So when do we use this exploratory research? Okay, first is to develop a new ideas, new techniques or insights. Okay, ಹೊಸ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು OTP ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೂ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೀನೇಜರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, and when one doesn't know much about the problem and needs of additional information, ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. Then it will also help to understand the situation and also helps you to come up with a hypothesis. And then lack of knowledge about some topic that was important. Okay, so there are several topics we find it to be important, but we don't know the much knowledge. For example, Bitcoin. So the Bitcoin is another thing, topical, but then we don't know the much knowledge, right? Ade now caste or the poverty adra ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ we know several things about it, right? So but ಈ ಥರ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. And some social phenomena may already been studied considerably, but there is always a scope for developing a new or interesting hypothesis. See, for example, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾವರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈಗ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರನ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಈಗ ಉಡುಪಿ ತಿಂಡಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೆಲವರು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ covered, but if you want to explore a kind of new hypothesis and new interesting hypothesis, you can still rely on the exploratory research. Okay, so now ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಂತ we will discuss. Okay, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, major benefit of the case study is to provide a greater in-depth and nuances in understanding the problems, right? So adra bagge you can go in depth of the particular situation, a particular problem, and then get the elicit the nuances involved in that research. Okay, that's how the case study will be helpful. And then ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಆರ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸು. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಓಲ್ಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್, ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಎ ಮೇಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಪೇಂಟರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವೇ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ kind of random also. If you have a database, you can also choose a random. And then it's very important ಏನಂದರೆ pseudonames you have to use it. Okay, protect the identity of that particular cases. Okay, so ಈಗ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಮೇ ಬಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸೂಡೋ ನೇಮ್ so that it won't be problem to that respondent or that participant in the research anta. Okay, so illi namma ಒಂದು paper that Oxford Development Studies which has published, it's published in one of the leading journals in the world in development studies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it is done with our institute director Dr. Rajshekar and Professor Salim Laka, who is from University of Melbourne. So we had undertaken a study in ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 5 ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಥರನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.
ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು 5 ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವರು ಏನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಎಲೀಟ್ಸ್ ವರ್ more into that one, and which in a way resulted in a kind of capture of this program, and it also stifled the voices of the poor anta. That's a kind of finding that we found out, and this paper also got a best paper award for this contribution for the development studies. So that will be as a kind of reference point for you people to refer and then adopt in your own future research. Okay. So next method can be followed for exploratory research is that focus group discussion. ನೀವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೋ ಒಂದು some place ಅಥವಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು you can also undertake a focus group interview, and so it is also suitable, and then this is developed by Robert K. Martin, and is a kind of developed during the period of Second World War. That is what we find. And ಇದೇನಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಲೈಕ್ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. 5 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 15 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ and then you ask some question and they will be responding to that. Okay. And only quantitative and can be also be qualitative. So, only qualitative ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ, quantitative ಕೂಡ it can have, because for example you want to elicit their age background, you want to elicit their income background, or some number quantitatively measurable things you can also do in the focus group discussion. And what it is generally say is that it is a less expensive and more efficient and can increase the sample size. Okay, so ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 10 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನನ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಒನ್ ಕುಡ್ ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್. ನೀವು 5 ಜನ ಹತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, 10 ಜನ ಹತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, 20 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. Typically what is recommended is that it should be a small and homogeneous in nature. Okay, so the homogeneous ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಜೆಂಡರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಂತಾರೆ ಗೌಡನೋ ಅಥವಾ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ 2-3 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಈ ವರ್ಕರ್ಸು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಾಯೇ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಅವರು. ಇವರೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈವನ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, you are also participants for the program? You are also participant for this? Okay, yeah, sure. I don't know, I missed a few slides, but I think you can catch up. Okay, yeah. So next ಏನಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರಜಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋತಿರೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿರಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20-30 ಪೇಜು ಅಥವಾ ಒಂದು 20 ಕ್ವೆಶನೇರ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ರೇಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ನೋಟ್ ಟೇಕರ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ, ನಾನು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಬೀಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೋಟ್ ಟೇಕರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಟೇಕರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ದೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್. ದೇ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಈಗ ಏನೋ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾಡರೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ 60 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಂಗೆ ಬದುಕಿರ್ತೀವ ಇಲ್ವೋ, ಏನೇನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. So what we did is that we began with a story, of a real story, like it's a common of a story of a Ramappa who is a construction worker who was ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ SSG ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವ್ರು ರಾಮಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗೇನಾಯಿತು, ಆ ಮಹಿಳೆ SSGಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಮಹಿಳೆ SSGಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10,000ನೋ 15,000 ತೊಗೊಂಡು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 50,000ನೋ 1,00,000 ಏನೋ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕ್ದಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ, ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಾನೇನು ಕಟ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ಕಂಡಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯಗಳಿದನ್ನು ಇದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪೇಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ಊರಿನ ಗೌಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಏನೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿದಂಗೆ we can't be doing that. Okay, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು challenges are there are some challenges ಏನಂದರೆ hijacking the discussion, leading question resulting in a biased responses and dealing with the disagreements. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಫೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸ್ ಎ ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಆಯಿತು 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಫೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ರೀ, ಅವ್ರು ಇದು ಅಂತ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಇದು ಓಕೆ ಇದೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೇ ಮೆಂಬರು, ಅವ್ರು ಸರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನೋ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 groups. ಆಸ್ ಎ ಮಾಡರೇಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. ಬಟ್ ಯಾರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ take the views of that one. That is where the the capacity of the moderator becomes important there.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮದು ರೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಮ್ಮ ನೀವು ಅಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯು ಆಲ್ ನೋಸ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓವರ್ ಫೋನ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 55 LPCD ಬರಬೇಕು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಡೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನೋ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಿಂತೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರಲೇದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, and the interview can be a structured, semi-structured and unstructured. You can have a structured way or a semi-structured, or it can be unstructured also. It's left to you what you want to do anta. As I already told you, it can be a face-to-face or a telephone interview, and you need to take a consent and confidentiality. Okay, so nowadays any survey, ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರತ್ತಾದರೂ ಏನೇ ಸರ್ವೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ದಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೋಬೋದಾ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೂ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಶೋರ್. ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರೇನು ಥರ ಬಂತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಬರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, then the approach in the field, the field ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೇಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಲೋ ಕೀ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಡೂ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕರ್ಟಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರೇನೋ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಳೆ ಕೀಳೋ ಕೆಲಸನೋ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು, PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತೀರ, ಈ ರೈತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ರೈತರ ಪಾಪ ಏನೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ರೋ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ, ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆ ಥರ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವ್ರೇನು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಭ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20-30 ಪೇಜ್ ಕ್ವಶನರ್ ಏನೋ ಲೆಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡದ್ದು ಬೇಕದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ
ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ನ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದೊಂದು 30,000 ಅದು 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಆದಾಯ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಆದಾಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯಗೆ 3 ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ಅದು ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ಏನಂತೀರ, ಈಗ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ನಕ್ಕು ಬಿಡೋದು, ಬೈದು ಬಿಡೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ಸರ್ವೇನೇ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು 100 ಜನ ಮನೇಲಿ 80 ಜನ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೋಪಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೇ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಉಡಾಫೆ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. And in addition to that, you can also have a multi-method approach. Okay, you can do a case study ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿ-ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್? Case study and interview, yes, you can do that. Enadandre when you are doing interview, you will find 1 or 2 very interesting. So then you can take them and inna further age case study age develop ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದು 100 ಮನೆಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು 4-5 ಮನೇಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ ಥರನೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, are you all with me? Okay, so thank you for the cooperation. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so next one is this small observation that I have. Okay, other issues for any research, whether you do a descriptive or exploratory, this is how we need to follow. So in order to explore efficiently, the researcher should approach with a special orientations. One is the flexibility. Suppose if your topic requires you to go to any places which you are not willing to go, for example ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು SC ST ಓಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆರ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೇಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚೀಚಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ as a problem and you have that passion to solve that, you should have a flexible approach. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್.
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಅವರಾಗಲ್ಲ ಇವರಾಗಲ್ಲ ಇವ್ದಾಗಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಪನ್ mindedness there. And then researcher should have a flexible to change the direction of his or research based on the field insights. Okay. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರ ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ನಾನು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್, ನ್ಯೂ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಥೀಸಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ಲು, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೀಲ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ innovative, nothing new about it, because research is this money that is spent. As it is, social science research funding is coming down over a period of time as compared to science ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಕ್ ಬಾಟಮ್, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೋ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಅಂತ. Because there's always an argument, right? The quantitative researchers always say that what is your numbers shows, whereas the qualitative say numbers ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 30% 40% ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೇ ಇರುವ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ. there is always a dichotomy between these two groups, right? So that's a kind of happens, but then otherwise also we can follow the exploratory research. That's what I would like to share with you all then. And then there is some kind of advantages and disadvantages about this method, this exploratory research. One thing and the advantages with exploratory research is that you can develop a new hypothesis or a new idea, right? It's a new idea or a new hypothesis about the topic, and it can provide a rich and meaningful information or an explanation, and it does not require any significant test. You don't have to do a kind of statistical significant test to say that whether your results are not driven with a chance or with a sampling error or something like that. It is a real reflection of the society or real reflection situation. And it basically helps you to understand what anta. So that's a kind of advantages one would see. And with regard to disadvantages is that it cannot be generalized for the overall population. If your entire research is based on the exploratory research, then they will say you cannot generalize. What you have found in one place may not necessarily true for the entire place anta one contestation agbodu. And it may also be a small group of people. You cannot have like 200 300 big kind of a thing anta helbodu. I mean, it can be a non-representative because of the nature, and sometimes nowadays I mean in the recent past you can't obtain a funding based on the exploratory research, because the funders will normally ask what kind of research you do, because there are in a research there are three types, right? Exploratory, descriptive and causal relationship. Okay, so the more focus is now on experimental causal research is happening, so then the funding will be a challenge. That's what one could see. And because in the funder generally they will ask the hypotheses, how the data you intend to use and what you are going to do, all that the clarity should be there. And because it is usually don't use the statistical study, the result of the study are not comparatively valued. So because we don't use any rigorous statistical methods, and then it's just a kind of perceived belief that these results may not be of a comparatively valued anta one disadvantage. Because I want to present both advantage and disadvantage so that you will know the call when to do what anta helake ishtapadtayne. Okay, so now ಈಗೇನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು Swedberg is a person who has done a kind of in his paper. What he has done is that he has looked at the several articles published in sociology journals over a period of I think 3 decades, 2 to 3 decades. Okay, more than that maybe I think for long period. Okay, many decades. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆಯಾ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅವ್ರೇನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ is the mostly used, the word survey used, not exploratory, the survey is used mostly. 35% of the articles that person has looked into in the for I think for 100 years or something like that. So that's the one thing. Then you will get the exploratory only for 2%. So 2% of the articles he found it as a exploratory, otherwise it is not that popularly used terminology is what one can see from this graph. Okay. So because we do not use now, it's mostly nowadays it's mostly a descriptive research that is commonly used, right. So he also provides he provides several options when we can use a thing, but I have consolidated into 3 parts. Okay. The first is that standard explorative study will have a 2 types. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ನೋ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ನೋನ್, ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Type 2 is that you want to develop a new hypothesis or a new idea about a topics. Completely ಹೊಸದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ you also want it to be a publishable work. Then the standards method can be used, and then you can have a sample size should be a slightly bigger number than the small number, so that statistically it is rigorous ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. But even though you will not be following the statistical analysis ಅಂತ, that's a one kind of a thing. The second is an informal exploratory research. This is a pre-study. Remember that before the full study. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸರಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. Any means whatsoever can be used, and the sample size can be a smaller bit of fair, whatever that suits you. Okay. Finally, this is what many times we have seen that pilot study or exploratory study used for a thesis proposal or a dissertation. Okay. So here what happens is the researcher the goal is to research a topic informally, so that the general design for the dissertation will be more likely to result in important findings, and the standard methods can be used, and even unconventional methods can also be used. Okay. So anything what we say is that before you do the field, before you initiate your full-fledged proposal, you should always go to the field and try to explore about the topic, explore about your research question, understand about it and see whether there is any great contribution to the research. Then that will be one way. Another way is that to develop a completely new idea, you are clueless what to do, how to do and all of that, you can also go and see how difficult, how easy to do that. Okay. So something, if you take corruption, it's nice to do the study, but it's very challenging to get the data at the field level. So then you may have to drop, or maybe some other sensitive matter, there may be a riots that happened, and then you cannot really simply go into the village and start asking the questions. There can be challenges about that also. So that's about the exploratory study, I think. Yeah, you have any questions? Yes. Yeah, certainly. So maybe in the after second session, then if I find time, I'll certainly share about it. Okay. So you are finding this to be useful? Yeah. Okay. So the next descriptive research, I don't know, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ tea break? 3:30 ಅಲ್ಲ? Okay. So okay. I'll finish by then. Let me just have some water. Okay, so now descriptive research, what exactly it means. So the descriptive, of course, there are several definitions, and I have just mentioned here a couple of them. So the descriptive method of research is a fact finding with interpretation. So it's a fact finding with interpretation. That's what one would define the descriptive.
And descriptive research involves gathering data that describe events and then organizes, tabulates, depicts and describes the data collection. That is another definition given by Gloss and Hopkins. So, there are different things, different ways, but this is how I chose to share with you. And it is basically it's an accurate and systematic description. It is an accurate and systematic description of someone or something. Okay. So, exact nature about someone or something. So, that someone can be individual, group or community. Okay. So, you want to know maybe a particular tribe's socio-economic condition you want to see in Tirupati. That is someone for you, or a kind of something, some event or a phenomena or a culture that is happening, or an attitude or a preferences. Okay. Maybe you want to understand a cultural some kind of understanding with some particular group irbodu. So, that left to you. So, that's when we use a descriptive research about accurate or a systematic description of a someone or something is what we call. So, one can say that it is a survey or a fact finding investigation which basically describes the characteristics of individual or a situation or a group or a phenomena that is being studied. So, whatever you are studying, whether individually you are studying or a group of people you are studying, or a situation that you want to understand, or the phenomena that you have taken up. So, that is where this descriptive research what we do it. Okay. So, descriptive can be built on exploratory research. The first thing is the exploratory, right. The first thing you do is exploratory, you will try to understand what it is and all. Once you get an idea, then you will build on that to the descriptive research. So, descriptive research alli, so then usually that requires data. So, ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಏಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಥಿಯರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಥಿಯರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೇನಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಂತರ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. It basically describes how the reality is, what exactly that is happening. Okay, then example ನಿಮ್ಗೆ ಅವಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ, sanitation situation you want to know that, so you want to understand whether people are using the house individual toilets or not going for open defecation ಅಂತೆಲ್ಲ you want to understand ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ವೇ so much emphasis is given, but you can still find out about it. Okay, so normally that's how the causal relationship that comes in, the causality, what causes to that, what causes to this and all like that. Some of the example that I have given of a descriptive research. Okay, for example, this tobacco usage among teenagers, or even the social media usage about the teenagers, you can have your own thing, or health seeking behavior. Okay, health seeking behavior is that ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಇದು ಈ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಥೆಲ್ಲ ತಾಯ್ತಾ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಸೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಸಿ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲೀವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪುರುಷರ ಏನಂತ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜನರಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮು ಈಗ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ one has to want to do ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ. I'm just giving an example, ಇದು any research it can be. Okay, so that is some of the examples of the descriptive research ಅಂತ. Okay, any questions? ಟೀ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, how it is used ಅಂತ. So here as I told you that it can take a different forms. So
ಸೊ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸರ್ವೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ಗೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ, ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Typically what we see is a survey is the commonly used. Okay, typical ಆಗಿ survey based, all our research are survey based ಇರುತ್ತೆ. And here in survey, when we talk about, there can be two types of survey, right? Cross sectional survey and longitudinal survey. And the cross sectional survey, it's basically data collected from a population at a specific point in time. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ನೆಸೆಸರಿಲಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತೇನಿರಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ ಏನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 20,000ನೋ ಏನೋ 15,000ನೋ ಏನೋ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ. ಸೊ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಮುರಿದೋಯ್ತು, ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಅದಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯೂಶಲಾಗಿ ಫಾರ್ PhD ಥೀಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ ಮಲ್ಟಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು 100 ಜನ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದೇ 100 ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಿಗ್ಬೋದು, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಿಗಲೇದು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ದ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 80, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 60 ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನ್. ನೀವು 100 ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 120 ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ 20 ಜನ ಅಟ್ರಿಷನ್, 20% ಅಟ್ರಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So now typically this is how it's presented. It's the graphs and tables and kind of statistical analysis will be done, and then descriptive statistics is important to extract the large data. That's what it plays, and it comprehends a qualitative studies such as in-depth interviews and narrative description of the cases. So it also kind of includes all this kind of thing. So not only the analysis with a pictorial or a kind of graphical representation of the data, and also the statistical analysis with a regression or whatever you want to do, but it can also integrate the in-depth interview and the case studies into that one. So finally what I would like to conclude, maybe I am concluding bit earlier, and what I would like to conclude is that, see, there are merits in both exploratory and descriptive research designs. Okay, it's both has its own merits there. Okay? And usually the explorative research will be useful to researcher who would like to conduct research on a new and unexplored area. Okay, ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಏನಿರಬೇಕು ಝೀಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದಾದರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು. ಡೇಟಾ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ aim or a kind of goal ultimately. So that's the one, that's where we can use the explorative. And those who do not have any hypothesis can use that, and those who are not having to decide about analytical framework, you don't have to have a clear cut analytical framework for that. So that's how we use the explorative research. Whereas the descriptive research is to describe or explain the situation or a subject, whatever subject that you have taken. Then more quantitative will be used here, and the testing the hypothesis with the statistical tools that happens. That's where the testing of the hypothesis or a statistical regression and all like that will happen in the
in the descriptive research. So, this is where I stop my session here, and then if you have any questions, comments or clarification, I welcome. Suggestions also I welcome. Yes, yes, please.